सब तो पहले असीं चर्चा करांगे नवजोत सिंह सिद्धू लै के जिन्हां ने सरैंडर किया, आत्म समर्पण करके भी उन्हां दा जिहड़ा काफ़ी ओह सरगर्म रहे। इन्हां दा एक होर कार सी, उहदे नाल झगड़ा हो गया। वो सीगे सरदार गुरनाम सिंह। कहा जा रहा है कि इन्हें मुक्का मारिया मारता होएगा क्योंकि नौजवान तो उम्र सी 88 34 साल पुरानी, अजे भी उसकी उम्र 60 साल नहीं हुई। यदा मतलब 24-25 साल का होएगा। हाई कोर्ट चलिया गया केस, हाई कोर्ट के 3 साल की सज़ा हुई। ये उन्होंने चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट चलिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हू जुर्माना करके बरी कर तो उस परिवार ने फिर रिव्यू पटीशन पाई जां पवा दी गई, जिहदे विच इहनूं मानयोग अदालत ने परसों 1 साल की सज़ा धारा 323 लड़ाई झगड़े दे विच की। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस की छतरी तो उड़ारी मार के भाजपा के बेड़े दे विच जाके चले गए ने। ये जिहड़ी कांग्रेस की हाई कमांड, लो कमांड, दरम्यानी कमांड, छोटी कमांड, वड्डी कमांड, खब्बी कमांड, सज्जी कमांड, पता नहीं की है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिहड़ा कहा है कि असीं कांग्रेस मुक्त भारत करते हैं, ते इन्हां ने ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ, ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, और सुनील जाखड़ ते भी अज तक किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं कि सरकारां दे वल्लों जो चोरी लगातार बिजली की हो रही है उसनूं रोकण दे वास्ते अजिहे उपराले किए जा रहे हैं, पर उन्हां दे उपरालियां दा भी विरोध किया जा रहा है। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जदों 1996 दे विच अपना चोण मनोरथ पत्र जारी किया, उहदे विच किसानां नूं मुफ्त बिजली की एक मद पाई। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे प्रधान सरदार जोगिंदर सिंह उगराहां वो कहंदे भी बिजली चोरी वाले मामलिਆਂ नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं, ना असीं उन्हां किसानां दा साथ दईए। 1200 करोड़ रुपया जिहड़े राज दे विच साल दी बिजली चोरी हो जाए ते बिजली बोर्ड ने स्वाह उठना है। बलदेव सिंह सिरसा का कहना है कि सिख इतिहास नाल छेड़छाड़ मामले दे विच श्रोमणी कमेटी भी बराबर दी जिम्मेवार है। ये गल बिल्कुल उन्होंने कही है जी। उन्होंने कहा कि कई किताबां ने जिहदे विच लिखिया कि गुरु नानक देव ने कोई पंथ वखरा नहीं चलाया। ये भी कहा है गुरु अर्जन देव पातशाह नूं जिहड़ा शहीदी किया गया उहदे पिछे सियासी कारण सी। ये बेहुदा गल्लां लिखण वास्ते भाई साहब भाई रणजीत सिंह कह रहे सी कि श्रोमणी कमेटी का बजट 1500 करोड़ तो घट के 900 करोड़ ते आ गया। जिम्मेवार कौन है? लुटाया क्यों जा रहा है? सत श्री अकाल, मैं रीनाती मान, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ खबर तोड़। इस प्रोग्राम दे विच असीं हफ्ते भर दियां उन्हां वड्डियां खबरां ते नज़र मारदे हां जिस करके पूरा हफ्ता सरगर्म रहा होवे। ते इस हफ्ते की जेकर गल कीती जावे तां इह हफ्ता भी काफ़ी सरगर्म रहा। वड्डियां खबरां दे करके माहौल इस हफ्ते भी काफ़ी तनावपूर्ण रहा, चाहे वह नवजोत सिंह सिद्धू का मामला होवे, चाहे सुनील जाखड़ का होवे, चाहे होवे बिजली बोर्ड की कुंडी मुहिम दा, ते होर भी कई वड्डियां खबरां इस हफ्ते दे विच रहीआं ने। इन्हां सारियां वड्डियां नज़रां मारांगे इन्हां खबरां दे उत्ते ते इन्हां पूरे मुद्दे ते गलबात करन लई साडे स्टूडियो च मौजूद ने सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी। सब तो पहला असीं उन्हां दा स्वागत कर लैंदे हां। ढिल्लों जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी। ढिल्लों जी, इस हफ्ते की गल की जाए तो बहुत अजिहियां वड्डियां खबरां रही ने जिस करके पूरा हफ्ता पर काफ़ी सरगर्म रहा। सब तो पहले असीं चर्चा करांगे नवजोत सिंह सिद्धू लै के जिन्हां ने सरैंडर किया, आत्म समर्पण करके भी उन्हां दा जिहड़ा काफ़ी ओह सरगर्म रहे ने। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू का यह मामला 27 दसंबर 1988 का पटियाला का शेरांवाला गेट, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू स्टेट बैंक ऑफ पटियाला दे विच अधिकारी के तौर पर काम करते सन। जदों इन्हां नूं क्रिकेट दे विच अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते माण मिलिया, मैं कमेंटरी सुनिया करता सा, कदे कदे, मैनूं कोई बहुता शौक इहदा है नहीं सी,
ਤਾਂ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਔਰ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕੋ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜੀ ਵਾਲੇ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸੀ 88, 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਸਤੰਬਰ 1999 ਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੜਾ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਠਿੱਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਸੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਧਾਰਾ 323 ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆ, ਘਲੌੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਪਰਸੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ। ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਕ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਈ 5 ਤੇ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਡਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ CIA ਸਟਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਸਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ SSP ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛਪਿਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਤੋਂ,
ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਲ, ਸਲਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜਾਂ 20 ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੱਖਾ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਖਮਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਕੱਟਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਲੋ ਕਮਾਂਡ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਮਾਂਡ, ਛੋਟੀ ਕਮਾਂਡ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਂਡ, ਖੱਬੀ ਕਮਾਂਡ, ਸੱਜੀ ਕਮਾਂਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਖੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਗੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ, ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਠਰਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਪਲੂ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੈਕੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਓਏ ਨਾ ਲੜੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਾਖੜ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਖੜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਮੇਲਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰ ਦੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲੰਘਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਧਵੱਚੜ ਪਾਇਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਆਵੇਗਾ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਤੇ ਪੱਠਾ ਬਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜ ਮਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਪਾਈ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਸਾਡਾ ਬਸਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਤੁਰੀ। ਇਸ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਤਖੋਰੀ ਦਾ ਭੁੱਸ ਪੈ ਗਿਆ। 5-5 7-7 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਪਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 16 ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਜੇਈ ਐਸਡੀਓ ਚੀਫ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖੀ ਪੰਜੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਲ ਆਇਓ। ਬਿਜਲੀ ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਦੀ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਵਾਹ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਤ ਖੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਖੋਰੀ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 900 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੁਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਟਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ 2008-9 ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 8-9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ 18 'ਚ ਵੀ 19 'ਚ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਭੇਜੇ 2 ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 18 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਏ?
1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਬਿਹੂਦਾ ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 24 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਅਫਜਾ ਪਿਆ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿਆਉਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਦੂਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਈ ਤੱਕ 1 ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹ ਭਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੀਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।